Yeah. Most gracious and heavenly Father, we want to praise you. We want to raise your name on high, Holy Father, for all the wonderful things you've given us and for the life that you've given us, Father. Especially, we want to say thank you for the provision, for the grace, for the love that you have given to all of us, and especially those who call upon your name. We want to thank you, Lord, for the provision of salvation which you have provided for all humans through your Son, Yeshua. Lord, that with him and by him and through him, that now we are able, Lord, to come before you and say, Abba, Father. So we just want to thank you for this time, for bringing us together as one people, as your children, to come to your presence, to your throne, and say thank you, and to be blessed and to learn from you, Father, so that you can pour out your love, your kindness, your heart upon each one of us, an anointing of learning, an anointing of calmness and peace in our lives, Father, that we may grow in the stature and fullness of your Son, Yeshua. So I just want to pray at this time. Put everybody into your precious hands. Touch each one. Touch our hearts. Touch those who are online, those who are going to come, those who cannot come, those who cannot join us today. Lord, this family, I elevate to you, Lord, that you look after each one of us. Fill our hearts with wisdom and understanding and the ability to grasp all that you're going to share with us today. Put this time into your precious hands, sanctified for your glory. In the name of your Son, Yeshua, I pray. Amen. Okay, friends, so welcome back after a month and welcome back to the yeshiva. We had a 1 month break, but I think today is the first day since we're back. అందరికీ కూడా ఆ నెల రోజుల తర్వాత మళ్ళీ కలుసుకున్నామండి. సో అందరికీ కూడా నా శుభవచనాలు తెలియజేస్తున్నాను. And I want to start off today. In fact, I want to start this year concentrating a lot more on the New Testament. నేను ఈ యొక్క సంవత్సరంలోని నూతన నిబంధన గురించి ఎక్కువ విషయాలని ధ్యానించుటకు నేను ఈ సంవత్సరంలో వాటి గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. And what happened last year was we studied so much of the Old Testament. But this year, I want to bring out everything that we have learned from the Old and bring it out into fruition in the New Testament. మనం గత సంవత్సరం అంతా కూడా పాత నిబంధన గురించి చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం. ఈ సంవత్సరం మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే, మనం నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా మనం దీనిలోనికి మనం అనుసంధానించుకుని, దీనిలోనికి మనం ధ్యానించుకోవడానికి నూతన నిబంధనలోని అనేక విషయాలు పాత నిబంధన నుండి మనం అధ్యయనం చేయడానికి మనం ప్రయత్నిద్దాం. So I'm going to start on the very basics of understanding the stepping stones of the New Testament, and I'm going to start with the Gospel of Luke. ఈ యొక్క అర్థం చేసుకోవడానికి, నూతన నిబంధన అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని సాధారణమైన, సామాన్యమైన పునాదికి సంబంధించిన విషయాలను మనం నేర్చుకుందాం. Now to start with the Gospel of Luke, as a background, many people think that Luke was not Jewish, but in actual, Luke was a Jewish physician. ఈ యొక్క లూకా సువార్త గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే చాలా మంది దీని ఒక చరిత్ర గురించి మాట్లాడుతూ ఆయన యూదుడు కాదు, ఆయన యొక్క వైద్యుడు అన్నట్టుగా ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు. Because the name Luke comes from the Greek word lukos, which means light. And light, his actual name in Hebrew is Uri, which also means light in Hebrew. ఈ యొక్క గ్రీకు భాషలో ఈ యొక్క లూక్ అనే పదానికి వెలుగు అని అర్థం వస్తుంది. అలాగే హెబ్రీ భాషలో కూడా ఆయన యొక్క పేరుకి అర్థం వెలుగు అని వస్తుంది. So during the time when Jesus was walking on this earth, and during the time of the Second Temple, the Greek culture had a tremendous effect on the Jewish nation.
every second person Jewish person in Israel had a Greek name. ఈ యొక్క యేసుప్రభు వారు ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఆయన సంచరించిన సమయంలో, రెండో దేవాలయం సమయంలో ప్రతి ఒక్కరి మీద కూడా ఈ యొక్క గ్రీకు భాషకు సంబంధించిన ఆ యొక్క విధానం అంతా కూడా ఉంటూ ఉంది. యూదులలో రెండవ సంతానానికి ఈ యొక్క గ్రీకుకు సంబంధించిన పేర్లు కూడా పెట్టుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. So although this gospel is called Luke, which means light in Greek, but it's also written most probably by this Jewish person named Uri, which also means Lukos or light. Okay, so let's start with, I'm going to leave out chapter 1 because chapter 1 talks about the introduction of John the Baptist and of Jesus. I'm going to leave that out. I'm going to start with chapter 2. ఈ యొక్క లూకా సువార్త ఏదైతే గ్రీకు భాషలో వెలుగు అని ఉందో, దానికంటే ఎక్కువ హెబ్రీ భాష అయిన ఒరి అనే ఆ యొక్క పదాన్ని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు. రెండిటికి అర్థం కూడా వెలుగు అనే వస్తుంది. నేను ఈరోజు మన అధ్యయనంలో మొదటి అధ్యాయాన్ని నేను ప్రక్కన పెడుతున్నాను. యేసు ప్రభు వారి గురించి, బాప్తిస్మ ఇచ్చు యోహాను గారి గురించి ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా అక్కడ ప్రస్తావించడం జరిగింది. సో అది నేను పక్కన పెట్టి మిగిలిన విషయాల గురించి నేను ఈరోజు మాట్లాడబోతున్నాను. And chapter 2 talks basically about the birth of the Lord Jesus and the great, Christmas message is in the first part of this chapter. ఈ యొక్క రెండో అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు వారి గురించి యొక్క జననం గురించి, అలాగే సగ భాగం వరకు కూడా ఈ యొక్క క్రిస్మస్ కి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా అక్కడ ప్రస్తావించడం జరిగింది. And true enough, I mean, the message of Christmas or the concept of Christmas which comes from this chapter, the first portions of this chapter, and it talks about the heralds, about the messengers, and it talks about the shepherds, and this is over 2000 years has become such a great Christmas message. But the true essence of this chapter is a little more than that, and you want to read into that to get the Hebrew understanding of it. ఈ యొక్క క్రిస్మస్ కి సంబంధించిన విధానాలు, పద్ధతులు, ఆ యొక్క సందేశాలన్నీ కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ యొక్క మొదటి కొన్ని వచనాల ద్వారా తెలుసుకుని ఉండొచ్చు. కానీ ఈరోజు అది చాలా గొప్ప సందేశం అయినప్పటికీ కూడా ఈరోజు హెబ్రీ సంబంధించిన విధానంలో ఆ వెలుగు అనే విధానంలో దాన్ని మనం చూద్దాం. Okay, so chapter 2, we're going to jump right across and start at verse 19 onwards because we don't want to read the Christmas message right now. I don't want to get to that. So we'll start from verse 19 onwards. It says in verse 19, but Mary kept all these things and pondered them in her heart. ఈ యొక్క లూకా సువార్త రెండో అధ్యాయం 19వ వచనం దగ్గర నుండి మన అధ్యయనం చేద్దాం. ఎందుకంటే ఆ 18 వచనాలు కూడా క్రిస్మస్ కి సంబంధించిన విషయాలు కాబట్టి నేను వాటి గురించి ప్రస్తావించడానికి ఇష్టపడట్లేదు. ఈ 19వ వచనంలో మనం చూసినట్టయితే, అయితే మరియ ఆ మాటలన్నీయు తన హృదయములో తలపోసుకొనుచు భద్రము చేసుకొనెను. Okay, and as a background of Maryam, Yeshua's mother, you have to understand that she was such a pure vessel that the Holy Spirit of God, he was pouring out from her. She was such an anointed person. యొక్క మరియమ్మ గారి గురించి మనం ఆలోచన చేసినట్టయితే, ఆవిడ యొక్క పరిస్థితి గురించి మనం ఆలోచన చేసినట్టయితే, ఆవిడ ఎంతో పవిత్రమైన దానిగా ఒక పాత్రగా దేవుని సన్నిధిలో వాడబడడం జరుగుతుంది. ఆమె ద్వారా ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అనేది ఆమె ద్వారా ప్రవహించడం జరిగింది. God had prepared her as a pure vessel, a completely pure vessel, and the power of God's Holy Spirit was overflowing out of her. When she came and she met her cousin Elizabeth and spoke to Elizabeth, Elizabeth's womb moved with John the Baptist inside. That was the power, the anointing that was flowing out of her. ఈ యొక్క మరియమ్మ గారుని దేవుడు చాలా ప్రత్యేకంగా, చాలా పవిత్రంగా ఆమెని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆమెలో పవిత్రత,
కలదు. ఆమెలోని గొప్ప అభిషేకం కూడా ఉంది. ఎప్పుడైతే ఆమె తన సహోదరి అయిన ఎలిజబెత్‌ని ఆమె దర్శించటానికి వెళ్ళిందో, ఆమె యొక్క ఆ యొక్క ప్రస్తావన, ఆ పరిస్థితి అంతా కూడా మనకక్కడ అర్థమవుతుంది. Okay. Now in verse 20 it says, and the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they have heard and seen as it was told unto them. And verse 21 says, and when 8 days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called Yeshua, or Jesus, which was so named after the angel before he was conceived in the womb. Can you read that in the Telugu, please? Verse 21. ఓకే సార్. ఈ యొక్క 20వ వచనం, అంతటా ఆ గొర్రెల కాపరులు తమతో చెప్పబడినట్టుగా తాము విన్న వాటిని, కన్న వాటిని గూర్చి దేవునిని మహిమపరచుచు స్తోత్రము చేయుచు తిరిగి వెళ్ళిరి. ఆ శిశువునకు సున్నతి చేయవలసిన ఎనిమిదవ దినము వచ్చినప్పుడు గర్భమందున్న పడక మునుపు దేవదూత చేత పెట్టబడిన యేసు అను పేరు వారు ఆయనకు పెట్టిరి. Now we have to understand that on the 8th day every Jewish son is circumcised, even till today. That has been the rule of circumcision from the time of Abraham till now. On every 8th day a Jewish male is circumcised, and the same thing happened for Jesus. He was circumcised on the 8th day as a Jew, friends, not as a Christian. Okay, please keep this in mind. మనం ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గ్రహించాల్సి ఉంది. 8దో దినమున ప్రతి ఒక్క యూదులు, ఆ యొక్క ఇశ్రాయేలు జనాంగానికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ యొక్క మగ సంతానం ఏదైతే ఉందో 8దో దినమున సున్నతి పొందవలసి ఉంది. అదే ప్రకారంగా యేసు ప్రభువు వారు కూడా ఆయన సున్నతి పొందారు. ఆయన క్రైస్తత్వానికి సంబంధించిన సున్నతి పొందలేదు గానీ, యూదులకు సంబంధించిన సున్నతిని పొందారు. ఇశ్రాయేలుకు సంబంధించిన సున్నతిని పొందారు. Okay, and in verse 22, let me read this in the Hebrew. The verse 22 says, וימהלו ימי טהרה לפי תורת משה וילכו וירושלים להזמהו. When the days of her purification were done, who? We are talking about Maryam now, Yeshua's mother. When the days of her purification are done, according to the law that was given to Moses, was accomplished, they brought him, who? Yeshua, to Jerusalem to present him to the Lord. Now there's something very, very interesting in this verse. ఈ యొక్క 22వ వచనంలో చూస్తే, మోషే ధర్మశాస్త్రం చొప్పున వారు తమ్మును శుద్ధి చేసుకున్న దినములు గడిచిపోయినప్పుడు ప్రతి తొలిచూలు మగపిల్ల ప్రభువుకు ప్రతిష్ఠిత చేయబడవలెనని ప్రభు ధర్మశాస్త్రమందు వ్రాయబడినట్టు ఆయనను ప్రభువుకి ప్రతిష్ఠించుటకు ప్రభువు ధర్మశాస్త్రమందు చెప్పబడినట్లు గువ్వలను జతనైన 2 పావురాపు పిల్లలను బలిగా నర్పించుటకు వారు ఆయనను యెరూషలేముకు తీసుకుని పోయారు. ఇక్కడ చాలా అద్భుతమైన విషయాలు ప్రస్తావించబడినవి. వాటి గురించి మనం ధ్యానం చేద్దాం. Now the days of a purification are, according to the laws of Moses, are the days of Nida, or the laws of Nida. ఈ యొక్క మరియమ్మ గారికి శుద్ధి చేసుకునేది, మోషే ధర్మశాస్త్రం చొప్పున శుద్ధి చేసుకునేది నిధా అనబడే ఆ యొక్క విధానములో, యూదులకు సంబంధించి మోషే చేత ధర్మశాస్త్రములో ఇవ్వబడిన విధానములో ఆమె శుద్ధురాలిగా ఆమెను చేసుకుంది. So at the end of when a child was born, a male child was born, one second. When a child was born, when a male child was born, the woman, the mother, had to go through a certain period of time of separating herself and following a process of purification. And at the end of those days, she would do a baptism or a mikvah or an immersion in water, and then she would be purified. And then once she would be purified, and her husband would also go through a baptism and purification, then they would bring the child to the temple for a certain ceremony, which I'm going to explain to you all about now.
ఎప్పుడైతే ఒక స్త్రీ తను ప్రసవిస్తుందో, తను ఒక ఒక శిశువుకి జన్మనిస్తుందో, ఆమె కొన్ని రోజులు కడగా ఉంటుంది. ఆ దినాలు పూర్తయిన తర్వాత ఆమె మిక్వా అనబడిన దానిలో బాప్తిస్మం ఆమె పొందుకుని, బాప్తిస్మం ఆమె తీసుకొని, ఆమె శుద్ధురాలుగా మార్చబడుతుంది. తద్వారా తర్వాత తన భర్త కూడా ఆ యొక్క మిక్వాలో అతడు స్నానమాచరించి, వారిని వారు పవిత్రపరుచుకుని, శుద్ధపరుచుకున్న తర్వాత వారు దేవాలయానికి వెళ్తారు. ఈ యొక్క విషయాన్ని గురించే మనం ఈరోజు ప్రస్తావించుకుందాం. So typically, when they would bring the firstborn male child to the temple, they would present that child to the priest or to the Kohen, whoever is officiating at that point of time in the temple. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క మొదటి మగ సంతానాన్ని వారు దేవాలయానికి తీసుకువస్తారో, వారు ప్రధాన యాజకుని చేతికి అతన్ని సమర్పిస్తారు. And they would hand over the child to the high priest, and the high priest or the Kohen would ask the parents, typically ask the father, saying, "This firstborn child belongs to the Lord. What would you want to do with this child? What do you want to do with this child?" ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క శిశువును ప్రధాన యాజకుని చేతికి అప్పగిస్తారో, ఆ ప్రధాన యాజకుడు ఆ శిశువుని అతని చేతులతో ఎత్తి పట్టుకొని అతడంటాడు కదా! "ఈ మొదటి సంతానము దేవునిదయ్యున్నది. ఇతని గురించిన ఉద్దేశాలు ఏమి కలిగున్నారని" అతడు తండ్రిని అడుగుతాడు. Because every first male-born child had to be presented to the Lord. It says in can you read verse 23, please? ప్రతి తొలిచూలు మగపిల్ల ప్రభువుకు ప్రతిష్ఠ చేయబడవలెనని ప్రభు ధర్మశాస్త్రమందు వ్రాయబడినట్టు ఆయనను ప్రభువుకు ప్రతిష్ఠించుటకు. So the firstborn male belongs to the Lord. It does not belong to the parents. But you have to bring it to the temple and give it to the high priest, and then the high priest would ask you, do you want to let this child remain with the Lord, or do you want this child? It was the choice which was given to the parents. ఈ యొక్క 23వ వచనంలో చదువుకున్నట్టుగా మొదట పుట్టిన తొలిచూలు మగబిడ్డ ఏదైతే ఉందో అది ఖచ్చితంగా దేవునిదై ఉంటది. కాబట్టి వారు ఆ బిడ్డను తీసుకొచ్చి ఆ ప్రధాన యాజకుని చేతులకి అప్పగించినప్పుడు అతడు ఈ ప్రశ్నను అడుగుతాడు. ఇతన్ని దేవుడికిస్తారా? లేకపోతే మీ ఉద్దేశాలు ఏమై ఉన్నవి అని. అక్కడ వారికి అక్కడ ఎన్నుకునే అవకాశాన్ని అక్కడ కల్పించడం జరిగింది. Okay, and then the parents would tell the high priest if they want to let the child remain with the Lord because the child belongs to the Lord. They would say, no, the child will remain for the Lord. And then the high priest would give blessing to the child and hand it over back to the parents for the parents to bring that child up in the ways of the Lord. ఆ యొక్క తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడైతే ఇది దేవునిదే అని చెప్పి వారు అంగీకరించి, దేవునికి ఆ పిల్లవాడిని అప్పగించటానికి ఇష్టపడతారో, ఆ యొక్క ప్రధాన యాజకుడు అతన్ని దీవించి, ఆశీర్వదించి మరలా ఆ తల్లిదండ్రులకి అతన్ని అప్పగిస్తారు. ఆ తల్లిదండ్రులు ఆ యొక్క శిశువును దేవుని మార్గాల్లో, దేవుని విధానాల్లో పెంచుతూ ఉంటారు. If the parents do not want the child to be given to the Lord, then they would have to redeem the child with silver, and they would pay for the child to the high priest and give the high priest silver, 2 or 3 shekels of silver, and say, I want to redeem the soul for ourselves. We do not want to give it to the Lord. And they would pay the high priest and they would take the child for themselves. నెహెమయా ఎప్పుడైతే వారు అది దేవునికి ఆ మగబిడ్డని, ఆ శిశువుని ఇవ్వటానికి నిరాకరిస్తారో, వారు ఆ యొక్క శిశువుని విడిపించవలసి ఉంటుంది. వారు వెండితో ఆ యొక్క శిశువుని విడిపించవలసి ఉంటుంది. ఆ యొక్క శిశువుని వారు దేవునికి అర్పిస్తే, వారు దేవుని విధానాల్లో అతన్ని పెంచవలసి ఉంటుంది. ఒకవేళ వారు దానికి నిరాకరిస్తే వెండితో అతన్ని విడిపించుకోవాల్సి ఉంటుంది. This ceremony is called Pidyon Haben, or the redemption of the firstborn, which happens even till today
among the Jewish community. So we read now in the New Testament that when baby Jesus was presented, he was not redeemed by the parents. As we go on to read in the chapter. ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చదువుతున్నప్పుడు, అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు మనకి అర్థమైన విషయం ఏంటంటే, యేసు ప్రభు వారిని వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు ఆయనని విడిపించలేదు. ఆయన్ని దేవుడి కోసమే అన్నట్టుగా వారు దానికి అంగీకరించారు. And we read in verse 24 that a sacrifice had to be given according to the law, a pair of turtle doves and young pigeons. That was for the parents and that's for the mother. That's a different thing. It's got nothing to do with the child. Okay, so leave that out. So we've seen three things basically. One, that Jesus was circumcised on the 8th day like a Jew. Two, his mother went through the process of purification, the laws of Nida, like a proper Jewess. She never broke the Torah. Three is that she offered sacrifices of turtle doves and young pigeons according to the law, the Jewish law. Okay. Can you read verse 25? Because that's very, very critical in Nehemiah. ఓకే సార్. ఈ యొక్క 24వ వచనంలో మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ 3 విషయాలు మనం అర్థం చేసుకున్నాం. ఏంటంటే యేసు ప్రభువారు యూదుని వలె ఆయన సున్నతి చేయబడ్డాడు. అలాగే మరియ గారు యూదురాలి వలె ఆమె తనకి చేయవలసిన శుద్ధీకరణ కార్యక్రమాలు వాళ్ళు ముగించుకున్నారు. అలాగే దేవునికి అర్పించవలసినవి వారు అర్పించుకున్నారు. ఈ యొక్క 25వ వచనం, యెరూషలేమునందు సుమోయోనను ఒక మనుష్యుడుండెను. అతడు నీతిమంతుడును భక్తిపరుడునయ్యుండి ఇశ్రాయేలు యొక్క ఆదరణ కొరకు కనిపెట్టువాడు, పరిశుద్ధాత్మ అతని మీద ఉండెను. Behold, when this ceremony was happening, it happened to be Shimeon HaTzadik. He was a righteous man who was filled with the power of the Holy Spirit in the temple, and he beheld the baby Jesus in front of him. ఈ యొక్క విధానం అంతా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, ఈ యొక్క విధానాలన్నా కూడా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి గురించి మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఆయన పేరు సుయోమోను. అతడు నీతిమంతుడని ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది. అలాగే అతడు ఆత్మచేత నింపబడినవాడు అని కూడా ఇక్కడ ప్రస్తావించడం జరిగింది. And this person was waiting. It says, the Bible says, he was waiting for the consolation of Israel. He was waiting for the nachamu. He was waiting for the comforting. The word nachamu in the Hebrew, he was waiting for the comforting. And who is the comforter? The Holy Spirit. He was waiting that the Holy Spirit be now poured out upon all of Israel. ఈ యొక్క వ్యక్తి గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే, ఈ యొక్క 25వ వచనంలోనే అతని గురించి చెప్పబడింది కదా. అతడు ఇశ్రాయేలు యొక్క ఆదరణ కొరకు కనిపెట్టే వ్యక్తి. ఇశ్రాయేలు యొక్క ఆదరించే వ్యక్తి ఎవరై ఉన్నారు? పరిశుద్ధాత్ముడే అయి ఉన్నారు. So let me read this from the Hebrew for you all to kind of grasp how important this man Shimon is. It says, Vehine Ish is the man, Ish Haya, Be Yerushalayim, Ushmo Shimon, Vehu Ish Sadiq. The word Sadiq means a righteous person. But righteous in the sense that means you and me cannot be called righteous unless God considers ourselves righteous. ఈ యొక్క యెరూషలేమునందు సుయోమోనను ఒక మనుష్యుడుండెను. అతడు నీతిమంతుడును భక్తిపరుడునై ఉండి. ఇక్కడ అతడు గురించి నీతిమంతుడు అని ప్రస్తావించబడడం జరిగింది. ఈ యొక్క నీతిమంతుడని మనల్ని మనం చెప్పుకోలేం గాని, మనల్ని మనం పిలుచుకోలేం గాని, దేవుడే ఒక వ్యక్తిని నీతిమంతుడుగా ఆయన పిలవాలి. ఆయనే నీతిమంతుడుగా చేయవలసి ఉంది. And he was filled, for the Holy Spirit was upon him, and he was filled and he was operating in the power of the Holy Spirit. And he was waiting for this time to see this consolation that would come. See what a prophetic figure this person is. Amazing. అతడు పరిశుద్ధాత్మ పొందుకొనిన వాడై, పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపించబడుతున్న వాడై ఉన్నాడు. అతడు పరిశుద్ధాత్మలో అతడు కూడా అనేకమైన కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన ఇశ్రాయేలు యొక్క ఆదరణ కొరకు ఆ వ్యక్తి కనిపెడుతూ ఉన్నాడు. చూడండి, ఇతడు ఎంత ప్రవచనాత్మకంగా ఈ యొక్క ఉద్దేశాలు, విధానాలన్నీ కూడా ఉన్నాయో. So in verse 26,
in 27 says, and it was revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he sees the Lord's anointing. He would see the Lord's Christ, the Lord's anointing. And by the power of the Holy Spirit, he came into the temple on that day. And uh, and on the day when the parents brought Jesus into the temple. ఈ యొక్క 26వ వచనంలో మనం చూస్తే పరిశుద్ధాత్మ చేత బయలుపరచబడ్డారు ఆయన. పరిశుద్ధాత్మ చేత బయలుపరచబడ్డారు. అతడు ప్రభు యొక్క క్రీస్తును చూడక మునుపు మరణము పొందడని అతనికి పరిశుద్ధాత్మ చేత బయలుపరచబడి ఉండెను. ఆత్మవశుడై అతడు దేవాలయానికి వచ్చాడు. ఆత్మ చేత అతడు దేవాలయానికి నడిపించబడ్డాడు. అదే సందర్భంలో ఏం జరుగుతుందంటే యేసు ప్రభు వారిని ప్రధాన యాజకుని చేతులకు అప్పగించే ఆ యొక్క విధానం అంతా జరుగుతుంది. Now hear his prayer. I want you to very clearly hear his prayer and his cry, his heartfelt cry to God. Can you please read verse 28 to 32 and stress on verse 32, please. I think he has network problem. Darshan, you Okay, can read. Let him come. Okay, so I'll read it in English till the time he comes. It says, and then he took him up in his arms and blessed God and said, he took Jesus in his arms. Okay, remember the redemption is not happening. Mary and Joseph have not paid redemption money for Jesus. He is the firstborn and he belongs to the Father. So that has remained the same. He's not been redeemed. Okay, that means that child now has to grow up as a tzaddik and as a righteous person before God. He does not have to come into the commercial world to live a normal life of an Israelite. ఇక్కడ ఆ వ్యక్తి యొక్క ప్రార్థనను మీరు దయచేసి గమనించండి. ఆ వ్యక్తి యొక్క ప్రార్థన మీరు దయచేసి గమనించండి. అతడు యేసు ప్రభు వారిని ఆ యొక్క శిశువుగా ఉన్న యేసు ప్రభు వారిని ఆయన చేతుల్లోనికి తీసుకుని, నాదా ఇప్పుడు నీ మాట చొప్పున సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచ్చుచున్నావు అనే విషయం అనే ఆ ప్రార్థన అతడు చేశాడు. ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారి తల్లిదండ్రులు ఆయనని విడిపించలేదు. ఆయన్ని ప్రభుకి సమర్పించారు. కాబట్టి ఆయన ప్రభువు కోసమే బ్రతకవలసి ఉన్నది. ఈ యొక్క లోక సంబంధమైన ఏ విధానాలు కూడా ఈ విధానాల కింద కూడా ఆయన బ్రతికే విధానం ఎక్కడ కనిపించదు. Now let's read his prayer. What does he say? Then he took him up in his arms and he blessed God and said, Lord, now let your servant depart in peace, in completeness, in shalom, okay, according to your word, which you have spoken to him. For my eyes have seen your Yeshua, have seen your salvation, which you have prepared before the face of all people. Please note this, before all people. And then he says, a light to lighten the Gentiles. That means for the Gentiles, Jesus is a light to bring them into the light of his countenance and his glory. అతడు చేసిన ప్రార్థన మనం చూస్తే, నాదా ఇప్పుడు నీ మాట చొప్పున సమాధానంతో నీ దాసుని పోనిచ్చుచున్నావు. అన్యజనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను, నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలుకు మహిమగాను, నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచిన నీ రక్షణను నేను కనులారా చూచితిని అని అతడు చేసిన ప్రార్థన. అతడు దేవుడు అతనికి అనుగ్రహించబోతున్న ఇశ్రాయేలుకి అనుగ్రహించబోతున్న ఆ యొక్క రక్షణను అతడు కనులారా చూశారు. యేసు ప్రభు వారు అన్యజనులకు వెలుగై ఉన్నారు. ఆ అన్యజనుల్ని వెలుగులోనికి నడిపించుటకు ఆయన సమర్థుడై ఉన్నారు. And it says, a light to lighten the Gentiles and for the glory of the people of Israel. Now there's a bifurcation between the two. Jesus means something to the Christian world, to the Gentiles, and he means something else for the glory of Israel. It's a different role altogether, friends. ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారి గురించి ఆయన అన్యజనులకు వెలుగుగాను, ఇశ్రాయేలీలకు మహిమగాను ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది. అంటే యేసు ప్రభు వారు ఇక్కడ రెండు రకాలైన పాత్రలను ఆయన పోషిస్తూ ఉన్నారు. అన్యజనులకు ఆయన వెలుగుగా, అలాగే ఇశ్రాయేలీలకు మహిమగా ఆయన అక్కడ ప్రదర్శించబడ్డారు. Okay, so from his birth, Jesus has gone through the entire steps of being Jewish. To be a Jewish child, to be circumcised, dedicated, or brought to the temple and all that stuff which has happened. Now let me move to a little different level and let me explain to you the life of a child that is not dedicated
to the Lord and who's dedicated to the Lord. ఈ యొక్క విధానాలన్నీ కూడా యేసుప్రభు వారు ఆయన యొక్క జననము దగ్గర నుండి కూడా ఆయన అన్ని విధాల్లో కూడా ఏ విధముగా యూదుని వలె ఆయనకి అన్ని చేయబడ్డాయో ఇవన్నీ కూడా ప్రస్తావన మనకు జరిగింది. ఇక్కడ నేను కొన్ని విషయాలు మీతో మాట్లాడతాను. దేవునికి సమర్పించబడిన వ్యక్తి దేవుని ప్రణాళికలో ఎలా ఎదుగుతాడో, అలాగే విడిపించబడిన వ్యక్తి తన తల్లిదండ్రుల ఇష్టానుసారంగా ఎలా బ్రతుకుతాడని 2 రకాలైన విషయాల్ని ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తాను. Okay, so if a child has been redeemed, if money has been paid and told the high priest, no, I want the child for myself. The child is taken and he would follow the ways of the world. He would follow his father's occupation, whether he would become a fisherman, a carpenter, a weaver, a tent maker, or whatever the occupation of the fathers, the child would become like a normal human being, a normal Israelite in society. But if he was dedicated and not redeemed and remained with the Lord, then the child had a very sanctified and special life. ఇక్కడ ఈ యొక్క విషయాల్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు విడిపించబడని ఆ రుసుము ఇచ్చి ఆ యొక్క వెండి నాణాలు ఇచ్చి విడిపించబడిన ఒక వ్యక్తి అతడు లోక సంబంధంగా అలాగే తన తల్లిదండ్రులకు తన యొక్క పితరులకు వీళ్ళందరికీ సంబంధించి లోక సంబంధంగా అతడు బ్రతుకుతూ తన యొక్క తల్లిదండ్రుల వృత్తిని అతడు చేస్తూ ఇవన్నీ చేస్తూ అతడు ఈ విధంగా బ్రతకాల్సి ఉంది. For a child who's dedicated to the Lord, from the time of his dedication till he is 6 years old, he's under the tutelage and under the tutoring and the covering of his father. ఈ యొక్క విడిపించబడని వ్యక్తి తను చిన్నతనము నుండి కూడా దేవుని మార్గాల్లో అతడు వెళ్తూ తండ్రి యొక్క నీడలో తండ్రి యొక్క చాటున అతడు పెరుగుతూ ఉంటాడు. And the father would spend all his time and energy besides his work to teach that young child who's dedicated to the Lord to read and write and to show him the consonants and to read and write the Hebrew scriptures and train him in the ways of the Lord. ఈ యొక్క తండ్రి తనకు దేవునికి సమర్పించిన ఆ కుమారుడి కోసం అతడు పనంతా అతడు చేసుకుంటున్నప్పటికీ తన కుమారుడి కోసం అతడు ప్రత్యేకంగా సమయాన్ని కేటాయించి హెబ్రీ భాష హెబ్రీకి సంబంధించిన విషయాలను నేర్పిస్తూ ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్ర ప్రతుల్ని నేర్పిస్తూ దేవునికి ఏ విధంగా అయితే అతన్ని పెంచవలసి ఉన్నదో ఆ విధానాలన్నీ కూడా ఆ తండ్రి చేయవలసి ఉంది. So basically the basic education of the child to learn to read and write would be with the father, because every evening as the sun was going down, the father would light candles and sit around the candle and would teach the son Aleph, Bet, Gimel and teach him how to read and write the Hebrew scriptures. ఈ యొక్క దేవునికి సమర్పించబడిన ఆ యొక్క వ్యక్తి ఆ యొక్క శిశువు ఏ విధంగా ఉంటాడు అంటే అతడు రాయటము చదవటము నేర్చుకుంటాడు. ఆ యొక్క బల్ల మీద ఒక చిన్న కొవ్వొత్తి పెట్టుకుని ఆ యొక్క తండ్రి కూర్చుని తన యొక్క కొడుకుని తన ఎదురుగా కూర్చోబెట్టుకుని ఆ యొక్క హెబ్రీ భాషకు సంబంధించిన అక్షరాలను ఆలెఫ్ బేత్ గీమల్ దాలెత్ అని అతడు నేర్పిస్తూ ఉంటాడు. And when he is 6 years old, the child would have learned to memorize the entire book of Leviticus by heart. అతడికి 6 సంవత్సరాలు ఆ శిశువుకు 6 సంవత్సరాలు వచ్చే లోగిట అతడు లేవియా ఖండాన్ని అతడు కంఠస్థం చేసేసి తన యొక్క హృదయంలో దాన్ని పదిలపరుచుకుంటాడు ఆ శిశువు. He was expected to know the entire book of Leviticus. So at 6 years old, the father would come and present him back in front of the high priest of the day and the Sanhedrin of the day. And then the Sanhedrin would ask the child, please tell us what all you memorize from the book of Leviticus. And the child would have to, by memory, read out, by memory, speak out the entire book of Leviticus in front of the high priest and the priests who are in front of him. ఆ యొక్క శిశువు తన 6 సంవత్సరాలు వచ్చే లోపట ఈ యొక్క లేవియా ఖండాన్ని అంతా కూడా అతడు కంఠస్థం చేస్తూ తన యొక్క హృదయాన్ని దాన్ని పెట్టుకుంటూ ఉండాలి. ఆ యొక్క 6 సంవత్సరాలు ఎప్పుడైతే దాటుతాయో ఈ యొక్క సమాజ మందిరంలోనికి తన తండ్రి మరలా ప్రధాన యాజకుని యొద్దకు అలాగే పెద్దల యొద్దకు తీసుకువచ్చినప్పుడు వారు ఆ యొక్క పిల్లవాడిని వారు ప్రశ్నిస్తారు. ఆ ప్రశ్నలకు సంబంధించి అతడు చెప్పవలసి ఉంది. లేవియా ఖండాన్ని అంతా కూడా అతడు వివరించవలసి ఉన్నది. Why Leviticus? Because it's the bulk of God's commandments
of tahara and tameh, of purity and impurity, is in the book of Leviticus. And remember, to know the book of Leviticus is the heart of the Torah. ఈ యొక్క ప్రత్యేకంగా లేవియా కాండమే ఎందుకు అని ఆలోచిస్తే, ఆ యొక్క లేవియా కాండంలో తామే అండ్ తాహోర్ అనే అనబడిన ఆ యొక్క పవిత్రత, అపవిత్రత అనబడిన విషయాలను అక్కడ చాలా స్పష్టంగా ప్రస్తావించారు. అలాగే ఎప్పుడైతే లేవియా కాండాన్ని మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటామో, మనం తోరా అనబడిన ఈ యొక్క పంచకాండాల యొక్క వెన్నుముక్కను మనం పొందుకోగలుగుతాం. Can you imagine a 6-year-old boy being able to recite the entire book of Leviticus? Today, there is not even a single child who's capable of doing something like this. మీరు ఎవరైనా కూడా ఊహించుకోగలరా? ఒక 6 సంవత్సరాల పిల్లవాడు లేవియా కాండంలో ఉన్న ప్రతి విషయాన్ని కూడా అతడు అగర్గళంగా చెప్పగలుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ కాలంలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఏ ఒక్క శిశువు కూడా అలాంటి పరిస్థితుల్లో లేడు. And if the child was successful at the age of 6, and he would impress the priest and the high priest and Kohen HaGadol that he was able to remember and had capacity to remember and had a huge brain, then he would go back to studying the scriptures. ఎప్పుడైతే ఈ 6 సంవత్సరాల పసివాడు తను నేర్చుకున్న ఆ యొక్క లేవియా కాండంలో తను నేర్చుకున్న ప్రతి విషయాన్ని కూడా అతడు అగర్గళంగా చెబుతూ ఆ యొక్క యాజకులను గాని, ప్రధాన యాజకులను గాని, పెద్దలను గాని అతడు తను నేర్చుకున్న వాటితో తన జ్ఞానంతో అతడు మెప్పించగలిగితే, అతడు మరలా తిరిగి వెళ్లి ఈ యొక్క పంచకాండాలు దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని చదువుకోవడానికి అతడు అర్హుడుగా ఎంచబడతాడు. From the age of 6 till the age of 13, that Jewish boy would now learn to read the book of Bereshit, of Shemot, of not only Vaikra, which is Leviticus, but Bamidbar and even Deuteronomy, Devarim. Yeah. All 5 books he would learn it by heart. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క 6 సంవత్సరాలు ఆ పసివాడు అవన్నీ కూడా లేవియా కాండం విషయాలన్నీ కూడా అతడు చెప్పిన తర్వాత, అతడు మిగిలిన పుస్తకాలు చదవడానికి, దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని చదవడానికి అతడు అర్హుడుగా ఎంచబడతాడు. అతడు ఇప్పటి నుండి లేవియా కాండంతో పాటు అతడు బెరేషెత్ అనబడిన ఆది కాండము, అలాగే షేమోత్ అనబడిన నిర్గమాకాండము, ఈ యొక్క వైక్ర అనబడిన లేవియా కాండము, అలాగే బేమిద్బార్ అనబడిన సంఖ్యాకాండము, దెవరీం అనబడిన ద్వితీయోపదేశ కాండాన్ని కూడా అతడు చదవడానికి అతడు అర్హుడుగా ఎంచబడతాడు. The word of God of the first 5 books of the Torah would be ingrained into that child, ingrained word by word. He would remember every single thing, and at the age of 12 he would have to be brought back to the temple to stand in front of the high priest again, and the high priest would ask him to repeat the Torah complete. ఆ యొక్క పసివాడు 6 సంవత్సరాలు నిండిన ఆ పసివాడు ఈ మిగిలిన ధర్మశాస్త్రపు పుస్తకాలన్నీ కూడా అతడు అవపోసన పడుతూ ప్రతి ఒక్క వాక్యాన్ని, ప్రతి ఒక్క పదాన్ని అతడు కంఠస్థం చేస్తూ ఉంటాడు. ఎప్పుడైతే అతడు 13 సంవత్సరాలకి లేక 12 సంవత్సరాలకి అతడు ప్రవేశిస్తాడో, మరలా ఇతడు సమాజ మందిరంలోనికి తేబడతాడు. పెద్దల చేత, అలాగే యాజకులు, ప్రధాన యాజకుల మధ్యలో ఇతడు మరలా ప్రశ్నించబడతాడు. ఇతడు ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ అగర్గళంగా చెప్పవలసి ఉంది. Sometimes this would take days, weeks, months, till the child would complete the entire course, and he would satisfy the high priest, the Kohen and the rabbis that yes, this child has achieved that level of knowing and understanding the Torah at the age of 12 to 13 years old. ఈ యొక్క ప్రక్రియ అంతా జరగడానికి కొన్ని సార్లు రోజులు పట్టొచ్చు, వారాలు పట్టొచ్చు, సంవత్సరాలు పట్టొచ్చు. అతడికి ఎంత సమయం పట్టినప్పటికీ అతడు అవపోసన పట్టించుకునే దానిని తనకు కలిగిన ఆ జ్ఞానాన్ని బట్టి, తను నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి ప్రధాన యాజకులను గాని, పెద్దలను గాని అతడు మెప్పించగలిగితేనే అతడు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాడు. Now in chapter 2, I want you to read verses 40 to 44. ఈ యొక్క లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయంలో 40 నుండి 44 వచనాలు చదువుకుందాం. బాలుడు జ్ఞానంతో నిండుకొనుచు ఎదిగి బలము పొందుచుండెను. దేవుని దయ ఆయన మీద నుండెను. పస్కా పండుగప్పుడు ఆయన తల్లిదండ్రులు ఏటేటా యెరూషలేమునకు వెళ్ళుచుండువారు.
ఆయన 12 వాడై ఉన్నప్పుడు ఆ పండుగను ఆచరించుటకు వాడుకొచ్చొప్పున వారు యెరూషలేమునకు వెళ్ళిరి. ఆ దినములు తీరిన తరువాత వారు తిరిగి వెళ్ళుచుండగా బాలుడైన యేసు యెరూషలేములో నిలిచెను. ఆయన తల్లిదండ్రుల సంగతి ఎరుగక ఆయన సమూహములో ఉన్నాడని తలంచి ఒక దిన ప్రయాణము సాగిపోయాను. తమ బంధువులలో నైనను నెలవారైనలలో ఆయనను వెదుకుచుండిరి. ఆయన కనబడనందున ఆయనను వెదుకుచు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచ్చిరి. My question is, what was Jesus doing at the age of 12 in Jerusalem, leaving his parents, remaining in Jerusalem and his parents leaving him and going? What was Jesus doing in the temple? నా యొక్క ప్రశ్న ఏంటంటే 12 సంవత్సరాలు కలిగిన యేసు ప్రభువారు యెరూషలేములో ఆయన ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? యెరూషలేములో ఆయన యొక్క పని ఏమై ఉండొచ్చు? ఈ యొక్క 12 సంవత్సరాల బాలుడు, 12 సంవత్సరాల యుక్త వయసులో ఉన్న ఈ వ్యక్తి ఆయన ఏం చేస్తూ ఉండవచ్చు అక్కడ? Read verse 44 to 47. 44వ వచనం దగ్గర నుండి 47 వరకు చదువుకున్నామండి. ఆయన తల్లిదండ్రుల సంగతి ఎరుగక ఆయన సమూహములో ఉన్నాడని తలంచి ఒక దిన ప్రయాణము సాగిపోయి తన బంధువులనైనను నెలవారులోనైనను ఆయనను వెతుకుచుండిరి. ఆయన కనబడనందున ఆయనను వెతుకుచు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచ్చిరి. 3 దినములైన తరువాత ఆయన దేవాలయములో బోధకుల మధ్య కూర్చుండి వారి మాటలను ఆలకించుచు వారిని ప్రశ్నలు అడుగుచు ఉండగా చూచిరి. ఆయన మాటలు వినిన వారందరూ ఆయన ప్రజ్ఞకు ప్రత్యుత్తరములకును విస్మయముందిరి. He was sitting with the priests and the Pharisees and the high priests and the Kohanes, and he was discussing the 5 books of Moses. He was debating with them because he was already of such high understanding, wisdom and knowledge, and the understanding of the Spirit of God that is flowing through him. ఆయన ఆ 12 సంవత్సరాలు ఉన్న యేసు ప్రభువారు ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రధాన యాజకుల మధ్యలో, పెద్దల మధ్యలో, వారందరి మధ్యలో ఆయన కూర్చుని మోషే ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రం అంతటిని కూడా దాని గురించి ఆయన చర్చిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయన దానిలో అగర్గళంగా అవపోసన పట్టించుకున్నారు కాబట్టి వాటి గురించి అతడు ప్రస్తావిస్తూ చర్చిస్తూ ఉన్నారు. Once a child would complete this 12 and 13 years of age, in modern day, in Judaism, it's called Bar Mitzvah. You must have heard of it. In the Christian world, it's called confirmation, where you go and you take in the Catholics, they call it First Holy Communion. In the Protestants, they call it confirmation, where you take your first, you take bread and wine for the first time. So all this is coming down in different forms and different ways, right from the Jewish context itself. ఈ యొక్క 12 లేదా 13 సంవత్సరాలు నిండిన ఆ యొక్క బాలుడు ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ జరుగుతాయో అతడు ఈ యొక్క యూదుల ఆచార ప్రకారం బార్ మిజ్వా అనబడిన ఆ యొక్క ప్రక్రియలోకి అతడు ప్రవేశిస్తాడు. మీరందరూ కూడా దీని గురించి వినే ఉంటారు. అదే మన యొక్క క్రైస్తవ్యంలో అయితే క్యాథలిక్‌లు వాళ్ళైతే దాన్ని ఏమంటారంటే అదొక కొత్త పరిస్థితిలోనికి అతడు ప్రవేశించడనే విధానంలో మాట్లాడతారు. But friends, there's a difference in what Jesus done and what the Jewish way of doing it is and what we Christians follow. We are doing it only because we are Christians and we are half and full devils when we're going to take First Communion. There is no authenticity or truth in us when we take our First Holy Communion or whatever we want to call it. యొక్క యేసు ప్రభు వారు చేసిన ఈ ప్రక్రియ అంతా కూడా యూదులకైనా గానీ లేకపోతే ఆ యొక్క క్రైస్తవులకైనా గానీ వీటన్నిటికీ కూడా అది భిన్నమైనది. చాలా మంది ఆ యొక్క మొదటి విధానంలోనికి అతడు ప్రవేశించడం ఇవన్నీ ఏదన్నా మీరు తెలుసుకోవచ్చు. కానీ యేసు ప్రభు వారు చేసిన దానికి దీనికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. Okay, so once the child goes through this process of 13 years, now what happens to him? Now he is in a place of complete wisdom and understanding to further his understanding and further his life in sanctification of God. యొక్క 13 లేక 12 సంవత్సరాలు నిండిన ఈ బాలుడు వీటన్నిటిని అవపోసన పట్టించుకున్న ఈ బాలుడు ఏం చేయగలుగుతాడంటే తర్వాత ఇంకా అనేకమైన విషయాలలో తన జీవితంలో తన జీవన విధానాల్లో విషయాలన్నీ పరిస్థితులన్నీ కూడా అతడు అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. Okay, from the age of 13 till the age of 30, for 17 years, that dedicated child would learn the Torah, would learn the prophets, would learn the scriptures and all the writings of the Jewish
bibliography. He would learn everything. He would sit under the rabbis and learn, and his 17 years of his life would be completely dedicated in growing in wisdom, stature, and knowledge of God. ఈ యొక్క 13 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత నుండి 30 సంవత్సరాలు వచ్చేంత వరకు ఆ యొక్క యూదులకు సంబంధించిన వారి బైబిల్‌లో ఉన్న విషయాలన్నిటి కూడా వారు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. వీటన్నిటిని కూడా వారు అవపోసన పట్టించుకుంటూ ఉంటారు. ఈ యొక్క 17 సంవత్సరాలు, ఈ 13 నుండి 30 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న ఈ 17 సంవత్సరాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తూ ఉంటది. At the age of 30, then he would come again before the priest and the high priest and the Sanhedrin, and he would sit and he would debate for months on the Torah and the law and all these things that Moses and the law of Moses with the priests and the Sanhedrin. It was like an exam. It was like an oral exam, a viva or an oral exam that he would have with the ruling priests and Kohens. ఈ యొక్క 17 సంవత్సరాలు అతడు అన్ని విషయాల్ని అధ్యయనం చేసిన తర్వాత 30 సంవత్సరాలు అతడికి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అతడు ఆ దేవాలయపు పెద్దల దగ్గరికి గాని వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారి మధ్య కూర్చుని కొన్ని నెలలు లేకపోతే కొన్ని సంవత్సరాలు వాటి గురించి వాళ్ళు చర్చిస్తూ మాట్లాడుకుంటూ దాని గురించి ఉన్న ప్రశ్నలను మోషే చేత దేవుడు ఇప్పించబడిన ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రం గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మన యొక్క వైవా పరీక్ష లాగా ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. And if he was of a certain level of understanding and knowledge and wisdom, then he would be conferred upon by the Sanhedrin and by the Kohen and high priest, that he would become of a stature of a rabbi or somebody who is now, it's like, getting a theological degree, that he would be able to become like a rabbi. ఎప్పుడైతే ఇదంతా కూడా జరుగుతుందో ఆ 30 సంవత్సరాల తర్వాత అతడు ఎప్పుడైతే ఈ పెద్దలతో వీళ్ళందరితో అతడు చర్చిస్తూ ఉంటాడో వారు ఇతని యొక్క మేధస్సు వాటన్నిటిని చూసి ఇతనిని ఒక రబ్బాయి, ఒక బోధకునిగా వారు ఇతన్ని ఆమోదిస్తారు. అది ఎలాగా ఉంటుందంటే మన యొక్క డిగ్రీ పట్టాలాగా అది ఉంటుందన్నమాట. And then he would go and he would do a baptism or a mikvah with 2 witnesses, and then after doing the baptism, then he would be conferred the title of a rabbi. And once he was conferred and become a rabbi, then that person would then be allowed to make his own disciples and his own school, or his own yeshiva or his own school. ఈ యొక్క అతడు ఈ విధముగా ఎప్పుడైతే అతడు ఇవన్నీ పూర్తి చేసుకోగలుగుతాడో అతడు 2 సార్లు బాప్తిస్మములు తీసుకుంటాడు. 2 సాక్షులు మధ్యలో వీటన్నిటి మధ్యలో అదంతా జరిగిన తర్వాత అతడు ఒక స్థానాన్ని, ఒక బోధకుని స్థానాన్ని అతడు పొందుకుంటాడు. అప్పుడు అతడు సొంతంగా అతడు చెప్పడం గాని బోధించడం గాని ఇవన్నీ కూడా అతడు చేయవచ్చు. At the age of 30, Jesus comes to John the Baptist to be baptized. ఈ యొక్క 30 సంవత్సరాల వయసులో యేసు ప్రభువారు బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను దగ్గరికి బాప్తిస్మం పొందుకోవడానికి ఆయన వచ్చి ఉన్నారు. And once he is baptized, he comes out, he goes for 40 days of his fast, he comes back, and then what does he do? He's forming his own disciples. He tells Matthew, follow me. Peter, follow me. And he brings together his disciples and he makes his own yeshiva, his own school, where he is now starting to build the kingdom of God. ఆయన ఈ యొక్క 30 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను దగ్గరికి వచ్చి ఆయన బాప్తిజం తీసుకుని తర్వాత ఆ యొక్క 40 రోజులు ఆయన ఉపవాసం ఉండి తర్వాత ఆయన ఏం చేశారంటే ఆయన తనకు శిష్యులను ఏర్పాటు చేసుకుంటూ మత్తయి నువ్వు నా శిష్యుడిగా ఉండు, లేకపోతే లూకా నువ్వు నా శిష్యుడిగా ఉండు, ఆయన ఈ విధంగా ఒక్కొక్కరిని ఆయన పిలుస్తూ ఆయన ఒక పాఠశాల లాగా ఆయన బోధిస్తూ విధానాలన్నీ మొదలు పెట్టారు. But the truth is that he being divinity himself, he being divine himself, he being the knowledge, the wisdom, the word of God himself, who was any person or any Kohen or any Levite or any priest able to confer any kind of title upon Jesus? No comparison. వాస్తవం ఏంటంటే యేసు ప్రభు వారే దైవమై ఉన్నారు, దైవ వాక్యమై ఉన్నారు, వాక్యానికి పరిపూర్ణ అర్థమై ఉన్నారు. ఆయనకి సంబంధించి ఏ పదం వాడాలి, బోధకుడని వాడాలా, ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆలోచన చేస్తే ఏ యొక్క బిరుదు కూడా ఆయన యొక్క
విధానానికి అది సరితూగదు. And then he comes for baptism, and then he has two witnesses. Who is the two witnesses? One is John the Baptist, and the other is God the Father, who speaks from heaven, and the Holy Spirit, like a dove, rests upon him. Oh, beautiful. ఇక్కడ ఆయన బాప్తిస్మం పొందడానికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇద్దరు సాక్షులు మనకు కనపడతారు. ఎలాగైతే ఇద్దరు సాక్షులు ఆ యొక్క బోధకుడుగా మార్చబడవలసిన వ్యక్తికి ఇద్దరు సాక్షులు ఎలా ఉండాలో, యేసుప్రభు వారికి కూడా ఇక్కడ ఇద్దరు సాక్షులున్నారు. ఒకరేమో బాప్తిస్మిచ్చి యోహాన్ అయితే, రెండో వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడై ఉన్నాడు. ఇది ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూడండి. Jesus never needed the recommendation or the endorsement of any human being or high priest or any Kohen. He just needed God the Father, he needed his Holy Spirit, and the witness of John the Baptist. That's all. ఆయన ఏ మనుషుని యొక్క ఆమోదము ఆయనకి అవసరం లేదు. ఏ మనుషుని యొక్క ఆమోదము ఆయనకి అక్కర్లేదు. కానీ దేవుని యొక్క ఆమోదము, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఆమోదము, అలాగే బాప్తిస్మిచ్చు యోహాను యొక్క ఆమోదము ఆయనకి అవసరం. At the time of his baptism, he tells John the Baptist, he says, let it be, let whatever is happening happen, so that all righteousness would be fulfilled. That means I do not break the process of what was given, or the process of righteousness. Jesus completed the physicality of things. ఎప్పుడైతే యేసుప్రభు వారు బాప్తిస్మిచ్చు యోహాను దగ్గర మాట్లాడుతూ ఇప్పటికిలా కానిమ్ము, నీతి యావత్తు జరుగుటకు ఈ విధంగా కానిమ్మని ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ యొక్క విధానం అంతా కూడా దీనిని పూర్తి చెయ్యి. నేను దీన్నేమి మార్చడానికి నేను దీన్నేమి ఈ విధానాలన్నీ నేనేం మార్చడానికి కాదు గాని వీటన్నిటిని పాటించడానికే వచ్చానని చెప్పి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారన్నమాట. You know, Jesus knew the Torah by heart, all 5 books of Moses by heart. He knew the book of Psalms by heart. He knew all the prophets, everything by heart. Remember this. యేసుప్రభు వారికి ప్రతి పుస్తకం కూడా ఆయన హృదయంలో ఉన్నదే. ప్రతి విషయంలోని, ప్రతి దానిలోని సారాంశం కూడా ఆయన హృదయంలోనిదే. ఈ విషయాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. Because he was trained from a young boy for the word of God to be inside of him, day and night. ఆయన యొక్క యవన జీవితం నుండి కూడా ఆయన దేవుని వాక్యం చేత ఆయన పెంచబడుతూ పగలు రాత్రి ఆయన దేవుని వాక్యం చేత ఆయన నడిపించబడుతూ ఉన్నారు. Even when Satan came to try and tempt him, Jesus never spoke words of his own. He spoke words of the Torah to him. Every single word that Jesus spoke, he spoke words from the Torah. అదే విధంగా సాతాను ఎప్పుడైతే ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఆయన్ని శోధిస్తూ ఉన్నాడో, ఆయన తన యొక్క సొంత మాటలను ఏమీ పలకలేదు. ఆయన ఆ తోరాలో ఇవ్వబడిన, ధర్మశాస్త్రంలో ఇవ్వబడిన మాటలనే, దేవుడి వాక్యాన్నే ఆయన మాట్లాడారు. It is because Jesus knew the Torah by heart. I'm telling you, if Jesus is able to stand before any one of us and recite the Torah, he would be able to recite every single word of the Torah even till today. He knows it by heart. యేసు ప్రభు వారు ఆ యొక్క తోరా ధర్మశాస్త్రానికి సంబంధించిన ప్రతి విషయము కూడా ఆయనకి హృదయములో తెలుసు, హృదయపూర్వకంగా తెలుసు. ఈ ఈ ఈ ప్రస్తుత సిచ్యువేషన్ వరకు కూడా ఆయనకి తెలుసు అన్నమాట. But now he's forming his own yeshiva. He's getting his own disciples. And he's working in the kingdom of God to build the kingdom of God, my friends. And he's calling out to you and me also to partner with him to build the kingdom of God. ఇప్పుడు యేసు ప్రభు వారు ఆయన తన సొంతంగా ఆయన శిష్యుల్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఆయన ఒక పాఠశాల ఆయన ప్రారంభిస్తూ దానిని ఆయన అన్ని విధాలుగా కూడా దానిని అమరుస్తూ ఉన్నారు. In chapter 2 of Luke, I find it really amazing that the first 10, 12 or 15 verses all got to do about this Christmas message. It's a joyful message. It's beautiful. I agree with that. There's no problem. But the essence of who Jesus is completely lost in this Christmas message, my friend. ఈ యొక్క రెండవ అధ్యాయం అంటే ఎంతో చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఆ యొక్క మొదటి వచనాలలో అంతా కూడా క్రిస్మస్ కి సంబంధించిన విషయాలు అక్కడ విశ్లేషించారు. క్రిస్మస్ అంటే చాలా ఆనందకరమైన విషయం. అదంతా కూడా చాలా ఆనందదాయకమైన విషయమే. కానీ యేసు ప్రభు దేనికోసం వచ్చారు, ఏమై ఉన్నారు అనే విషయాన్ని అది కోల్పోయింది. It's good that we want to think about
Jesus and his birth and celebrate his birth. It's a wonderful thing. It's good. After all, we are from the Gentiles, so it means a lot to us. It's good. But do we really know who Jesus is? What was his life? What was his childhood? What is the process that he went through? What was his learning? What did he achieve by the time he was 30? I hope I was able to explain this to you all in a very simple way. Sir, can you come again, sir? Please. Okay. Having the understanding of the Christmas concept is good because we are Gentiles. It means a lot to us. The birth of Jesus is hope for us. Okay. It's important. But do we really know Jesus? Who he was? What process did he go through to complete righteousness? And what do we understand of him? ఈ యొక్క క్రిస్మస్ సందేశం చాలా అద్భుతమైన సందేశం. చాలా మంచి సందేశం. అది మనం అన్యులుగా ఉన్నాం కాబట్టి మనకి ఎంతో శుభసూచకమైన సందేశం. కానీ వాస్తవంగా ఆలోచిస్తే యేసు ప్రభువారు నిజంగా ఏమై ఉన్నారో అది మనకు తెలీదు. So today I try to explain in very simple words the process of being dedicated to God, being separated and sanctified to God, how Jesus done it. Are we doing the same? నేను ఈరోజు చాలా చాలా ఆహ్, ఆహ్, తక్కువ విధానంలో నేను ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది. యేసు ప్రభువారు ఏవైతే చేసి ఉన్నారో ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా విధానాల్లో చెప్పడం జరిగింది. అలాగే దేవునికి అర్పించబడిన వ్యక్తి, దేవునికి సమర్పించబడిన వ్యక్తి ఏ విధంగా జీవించాలి, అతడి జీవితంలో ఏ విధంగా జరగాలి అనే విషయాల్ని, అలాగే విడిపింపబడిన ఆ వ్యక్తి గురించి ఏమవుతుందనేది కూడా ఈరోజు నేర్చుకున్నాం. We all want to play this beautiful game called being a Christian, but we are far from the truth and the process of what the Bible wants us to become. ఈ అన్ని విషయాలను బట్టి మనం క్రైస్తవులంగా మనం ఆనందపడొచ్చు. కానీ మనం సత్యానికి, వాస్తవికతకు చాలా దూరంలో ఉన్నాం. I hope today you will be able to understand something deeper of who Jesus is. He should become more real to you. That's the idea. ఈరోజు నేను అనుకుంటున్నాను మీ అందరికీ కూడా యేసు ప్రభువారంటే ఎవరు, ఆ యొక్క లోతులు, ఆ యొక్క విషయాలు మీ అందరికీ అర్థమైనాయి అని నేను అనుకుంటున్నాను. So I won't continue anymore. If there's anything I want to discuss or something, please feel free to discuss and to ask.